ধরেন আমি অনেক কোর্স পড়াই, যেমন নর্থ সাউথে পড়াই বিজনেস কমিউনিকেশন, অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আপনার অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, বিইউপি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস, তারপর আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি, তারপর যে বিইউএফটি বলতে স্যার এতগুলো কভার কিভাবে করেন স্যার? বেশ ভেরি ডিফিকাল্ট হয়, এক একদিন এক জায়গায় ক্লাস নেই। এই যে আপনাদের ক্লাস আস্তে আস্তে আমার এই যে বাসায় ঢুকছি, কিন্তু ড্রেস চেঞ্জ করার সুযোগ পাইনি, তার মধ্যেই বসতে হলো আপনাদের সাথে। মনে হচ্ছে স্যার আমাদের ডিউটি আপনি ডিউটি আর ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াই, সব মিলে এই রেকর্ড গুলি হয় কখন? রেকর্ড তো করা হয় না, ফিজিক্যাল লেকচার থাকলে তো রেকর্ড করা হয় না। আপনার শুধুমাত্র যেগুলি বাসায় বসে ক্লাস নেই সেগুলি রেকর্ড আছে। যেমন নর্থ সাউথের ক্লাসগুলি বাসা থেকে নেওয়া যায়, কারণ ওরা হরতাল অবরোধে আপনার ক্লাস বন্ধ রাখছে, আর অন্য কেউ এই হরতাল বর্তমান যে অবরোধ তাতে বন্ধ রাখেনি কেউ। এই কারণে নর্থ সাউথে যেসব লেকচার দিই সেগুলি আপনার রেকর্ড করা আছে, আপলোড করা। আর আপনাদেরটাই যে অনলাইনে লেকচার দিই। যাই হোক, মানে এতে যেটা হয় যে একটু নলেজ বাড়ে। যেমন আপনাদের সাথে যখন কথা বললি আপনারা কি কাজ করেন, সেখান থেকে কিন্তু আই হ্যাভ গট সাম নিউ নলেজ, যেটা আজকে বেশি শেয়ার করতে পারবেন। টুডে ইউ হ্যাভ এ লট অফ অপশনস টু contribute, and that can add some more knowledge base for me, because techpack or technical package or technical specifications or specs and sampling, this is ultimately what you do every day in your job in factory merchandising. Yes, sir. After order confirmation ultimately means that you have got the payment confirmation. Order confirmation আপনারা এর আগে যেভাবে বুঝতেন, এখন সম্ভবত অর্ডার কনফার্মেশন বলতে বুঝতে পারতেছেন যে আপনার সব আফটার অল দি ডিলিংস, প্রাইস নেগোসিয়েশন আমরা করছি, প্রাইস নেগোসিয়েশন। আপনাদেরকে নেগোসিয়েশন নিয়ে লেকচার দেওয়া হয়েছে, পজিশন কাকে বলে? জি স্যার, প্রাইস নেগোসিয়েশন দিয়েছেন স্যার একটা। জি হয়েছে স্যার। অনলি নেগোসিয়েশন, নেগোসিয়েশন কাকে বলে? নেগোসিয়েশনও হয়েছে। ওকে, তাহলে ওই যে আপনার নেগোসিয়েশনে কিন্তু মার্চেন্ডাইজিং আলটিমেটলি negotiating job. You have to negotiate the price. To negotiate the price, as we have discussed in our previous lecture, negotiating price means you have to know the manufacturing cost, you have to know the non-manufacturing cost, you have to know the markup or profit. And in our previous lecture, that means we have also discussed about pricing, if you can remember. Pricing not from the cost, manufacturing cost or non-manufacturing cost. You can also set the price by calculating variable cost and fixed cost. Can you remember? And after calculating the variable cost and fixed cost, you can calculate the break-even point. And if you know the break-even point, can you remember these points? Break-even analysis. You can negotiate with the buyer. If you know the break-even price of a product, then you can negotiate. Even if you can reach the break-even point, you can negotiate with them. So negotiation, ultimately merchandising job is negotiation, negotiating price, calculating break-even point, and finally agree with the customer, agree with the buyer that you are going to supply the goods. Primary negotiation. And then you have to negotiate with the buyer about the payment methods, how they will settle the payment, if you can remember the discussion. Payment method negotiation. This payment method negotiation means that
you are making sure how you will get the money after shipment of the goods. There are a lot of methods. I know that you can tell me what are the payment methods you can choose. You can choose documentary credit, you can choose documentary collection, you can choose open account, you can choose commercial consignment, sorry, not commercial, consignment, and finally you can choose also advance payment, receiving payment in early. So when you, in case of advance payment, when you receive the money from the buyer, you also get technical package or tech pack and also specifications. Ultimately, those who are working in the factory level, the head office, merchandising or marketing department sends you the technical package. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Your job, where you are right this moment is working, begins with technical package. So order confirmation means that you are receiving the payment confirmation, especially in your case, you get the copy of a LC, isn't it? So is Yes, sir. LC order details or it's a payment confirmation? What is it? Payment confirmation. Payment confirmation. Order details কি আলাদা। A order details is there in techpack or technical specification. এই techpack নিয়ে তো কাজ করেন আপনারা নাকি? জি স্যার, Yes, sir. সবসময়। Yes, sir. টেকপ্যাকই এট ফার্স্ট কাজের টেকপ্যাক স্যার। কাজে আপনি কিন্তু এই techpack সম্বন্ধে অনেক কিছু ভালো জানেন, আজকে আমাকে বলবেন যে কি কি জানেন সেগুলো। জি স্যার। So technical specification এখানে যেগুলি আমি শুধুমাত্র I'm just will discuss with you, and the specification sheets are available to you because the scale of the product is also a part of the tech pack or technical specification. So also sampling begins from your end. You develop samples. Buyer sample, different types of samples. We'll also discuss about different types of samples. For example, PP sample or fit sample, sample, then develop sample. sample, reference, lab then sample, proto sample, sub sample, পিপি স্যাম্পল স্যার। ওকে লাস্ট ওকে, টিওপি, এবার আমাকে লাস্ট বলেন স্যাম্পল যে টিওপি স্যার। আমাকে আপনাদের মধ্যে কে ভালো বলতে পারবেন, একজনই কথা বলবেন। Can you tell me something about technical specifications? তারপর আমি আসতেছি, কে বলতে পারবেন আপনারা? কারণ আমি রেকর্ড করতেছি তো, একজন আপনারা যেহেতু প্রোডাকশন মার্চেন্ডাইজার, so you are sharing your knowledge that will helpful for the other students, those who will watch the video later. আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কে বলেন, টেকপ্যাক ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? বলতে পারবো না, গাড়িতে তো স্যার রাস্তায় আছি, বাসায় কেউ থাকে না স্যার। রাস্তায় যে আছেন আপনারা কি হবে না? জি স্যার, আমাদের রাস্তায় গাড়ির ভিতরে। আপনারা স্যার আমাকে শুনতে পান? আমি বলতে পারবো যদি আপনি শুনতে পান স্যার। আরেকজন আমি বলতে পারবো। আরেকজনকে বলতে পারবেন? স্যার আমি সানি আমাকে বলছিলাম শুনতে স্যার। কে? স্যার সানি বলছিলাম। মিস্টার নজরুল। জি স্যার, শুনতে পান স্যার? আমি বলবো। ওকে প্লিজ, আর সবাই মিউট থাকেন, অনলি মিস্টার নজরুল। স্যার টেকপ্যাক আমরা যারা মার্চেন্ডাইজিং করি, শুরুতে একটা ফার্স্ট বায়ার একটা আমাদের টেকপ্যাক দেয়, যে টেকপ্যাকের সাথে ব্লক দেয়, ব্লকটা দেয় অনেক সময় প্যাটার্নকে আপনার শেপ দেওয়ার জন্য। টেকপ্যাকের ভিতরে আপনার থাকে আপনার স্কেচ, টেকপ্যাকের ভিতরে থাকে আপনার ফ্যাব্রিকেশন। কথা বোঝা যায় না আপনার। স্যার আমি বলি স্যার। হ্যাঁ মিস্টার হ্যাঁ, বলেন তাহলে। বলেন। আমিও রাস্তায় রওশন স্যার। রওশন আপনি বলেন তো। ওকে স্যার, আমরা প্রথমে বাইরে কাছে ট্যাগপ্যাক পাই। এই ট্যাগপ্যাকের মধ্যে মেজারমেন্ট তাহলে শীট এখন থাকে। আপনি আমাকে বলেন, আপনি বুঝতে পারতেছেন না কিনা? আমরা কিন্তু এত 10-12টা লেকচার দিচ্ছি, টেক প্যাক পাওয়ার আগেই মার্চেন্ডাইজারকে জানতে হবে যেসব বিষয়, সেই সব বিষয়ে জানার পরে তারপর কিন্তু আপনি এখন টেকনিক্যাল প্যাকেজ পেলেন।
জি তাই না? স্যার So sir. you're going to talk about the technical pack. What are the components of the technical pack? Can you tell me what are the components of technical pack? Number one Yes, sir. component, for example, is case of the product. So can you please tell me what are the components of the tech pack? স্যার when আমরা যখন ট্যাগ প্যাকটা পাই স্যার, পাওয়ার পরে ওই ট্যাগ প্যাকের মধ্যে তো ডিটেলস থাকে স্যার, যেমন কি কি থাকে সেগুলো বলেন আমাকে একটু। জি স্যার, যেমন মেজারমেন্ট শিট থাকে, তারপরে Measurement ফেব্রিকেশন sheet, থাকে, জি fabric. ফেব্রিকেশন থাকে, তারপরে বাটন অ্যাসেসরিজ থেকে অল ডিটেলস থাকে স্যার ওখানে। So ইভেন ওখানে বায়ার আবার ব্লকও দেয় স্যাম্পল করার জন্য, আবার ব্লক না দিলে ওরা বলে যে আমরা ব্লক দিব না, তুমি ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী স্পেক অনুযায়ী তুমি প্যাটার্ন করো, প্যাটার্ন করে আমাকে স্যাম্পল দাও, স্যাম্পল দেওয়ার পরে তারপরে ওরা কারেকশন দেয়। তখন আমরা ফার্স্টে আমরা ডেভেলপমেন্ট স্যাম্পল করি অর প্রোটো স্যাম্পল করি। okay, এই প্রোটো স্যাম্পল এট ফার্স্ট করতে গিয়ে আমরা ফলো করি যে আসলে ট্যাগ প্যাকটার মধ্যে ডিটেল স্কেচে বা মেজারমেন্ট অ্যাসেসরিজ এর ওখানে ট্রিম পেজ থাকে, ওই ট্রিম পেজের মধ্যে আমাদের এই স্যাম্পলটা করতে সুতা কত টেক্সের সুতা টপে হবে, কত টেক্সের সুতা বটমে হবে, ববিনে হবে, bottom. কোনটা ওভারলকে হবে, এগুলো সব ডিটেলস লেখা থাকে। কোনটা যদি কনফিউজ থাকে তখন আমরা বায়ারকে মেইল দেই যে তুমি এই পেজের মধ্যে এটা লিখছো, আসলে এটাতে সম্ভব না, তুমি আসলে কনফার্ম করো আসলে এটা সঠিক কিনা। তারপরে বাটন যেমন দেখা যায় যে প্লাকেটে যদি থাকে হয়তো দেখা যায় 20 লেন্থের আছে, কাপে তো দেখা যায় যে 15 লেন্থের আছে। এগুলো যেগুলো কম বেশি থাকলে আমরা ওগুলো তাদেরকে শিওর করে নেই, নেওয়ার পরে এগুলো সোর্স করি, করার পরে এদিকে আমরা এটা প্যাটার্ন মাস্টারকে ট্যাগ প্যাকটা দিয়ে দেই, দিলে ওরা ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী অথবা ব্লক অনুযায়ী ওরা প্যাটার্নটা করে। করার পরে এর মধ্যে আমরা পকেটিং রাখুক আর ফেব্রিক রাখুক সেগুলো সোর্স করি, সোর্স করে So যখন this প্যাটার্ন হয়ে supply chain department or this raw material sourcing. জি স্যার, এগুলো সোর্স করে যখন আমাদেরকে দিয়ে দেয় তখন আমরা ওই স্যাম্পল সেকশন আমাদের আছে ইন্ডিভিজুয়াল, এই স্যাম্পল সেকশনে আমরা স্যাম্পলটা বানানোর জন্য ওদেরকে ওই প্যাটার্ন অনুযায়ী রিকোয়ারমেন্ট দিই। So Yeah. Mr. Roshan, can you tell me what is nominated buyer? I am working sir Lansing. Nominated, what is nominated buyer? জি স্যার, স্যার আমার নমিনেটেড বাই স্যার, ল্যান্সে নিয়েছে। শুধু বাইরের Mr. choice কি রওশন তোমার? বলেন, অন্য সবাই বলেন না, কোনো কথা বলেন না সবাই, মিস্টার রওশন অনলি। কারণ এটা কি আপনারাও জানেন আমিও জানি, শুধুমাত্র আপনাদের রিভিউ করতেছি, বিকজ this lecture is ultimately what you do in your job every day. That is today's lecture. And we have give you the foundation of merchandising. The foundation is covered. You have got the foundation. Now it is practical how you do your job there. Okay. এবার শুধু মিস্টার রওশন শুধু থাকেন, মিস্টার রওশন আপনি শুধু মাইক অন করেন। স্যার হ্যাঁ, এবার বলেন তার নমিনেটেড বায়ার বলতে কি বুঝেন? হোয়াট ইজ নমিনেটেড স্যার বায়ার? নমিনেটেড মিন স্যার আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে বায়ারের কাজ যথারীতি করি হ্যাঁ, এটাকে আসলে নমিনেটেড বায়ার বলে বা নমিনেটেড সাপ্লায়ার বলে। যেমন আমি ল্যান্সিন করি, ল্যান্সিনের মধ্যে আমাদের কিছু অ্যাসেসরিজ আছে যেটা বায়ার নমিনেটেড। হ্যাঁ সেটাই বলতেছি আপনাকে, ওই এখন যেটা বলছেন ওটাই nominated buyer or buyer nominated. The nominated buyer means that when you get the order specification, in the order Yes. specification they also specify some raw materials name and the source of the raw materials. Raw materials Yes. their সাথে সাথে আবার বলে দেয় যে raw materials must be bought from ABC textiles এই of Hong Kong. সাপ্লায়ার এলসি, তারপরে এ&ই এক্সেট্রা এক্সেট্রা। So this is known as nominated buyer. So এখানেও কিন্তু আপনার কমিশন কাজ করে। Here there are some special techniques of the buyers. Yes, বায়াররা আপনাকে প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে তারপর আবার কি তারা আবার হংকং এর কোন অ্যাকসেসরিজ সাপ্লায়ারের সাথে আবার কি করে অন্য আন্ডার হ্যান্ডলিং করে তারা বলে যে তুমি প্রোডাক্ট ওখানে সাপ্লাই দিবা এবং র মেটেরিয়াল ওখানে যে
প্রাইস পাবা, সেই প্রাইসের ইউ উইল give me a certain percentage of your price. So Yes, there sir. is also underhandling. যেমন স্যার আমি এক্সাম্পল স্বরূপ বলতে পারি স্যার, আমি যে ল্যান্সিনের একটা কাজ করতেছি এখন, Right. এখানে এএলসি এর একটা সাপ্লায়ার আছে ইন্ডিয়ান, এটা হ্যাঁ। আমাদের নমিনেটেড বায়ার বলছে যে তুমি এখান থেকে তোমার ফেব্রিক সোর্স করবা। এই এখন এই যে দেখেন এই ধরনের দিস ইজ অলসো এ ম্যাটার অফ নেগোসিয়েশন অ্যাজ এ মার্চেন্ডাইজার when the conditions will be included there in the agreement that nominated buyer are there, then you have to negotiate, you have to check whether the price of the nominated supplier is more than the regular suppliers. এখানেও কিন্তু Yes, আপনাকে sir. কি করতে হবে, negotiate করতে হবে. So when you will go to the negotiating table, you have to have a lot of information, including nominated buyer. এখানেও কিন্তু আপনার মার্চেন্ডাইজার হিসেবে আপনি দেখবেন যে what is the available source of the raw materials that is being nominated by the buyer. Buyer যাকে nominate করতেছে তার থেকে আমরা available বা কম প্রাইসে প্রোডাক্ট পাই কিনা. So you have to negotiate. Example says, sir, we are another time try to another supplier, but it is matter of sorrow, he does not accept it. Accepted. So although you have better options, but the buyer doesn't accept the better option. They choose the Yes, profitable option, yes, not the yes, better option. They choose their profitable option. profitable. এখন এটার জন্য যে আপনার শুধুমাত্র যে তারা প্রফিট তাও না, মেবি আমরা শুধু নেগেটিভ বললাম, there may have some positive impacts. Positive maybe the raw materials or the accessories the nominated buyer produces, they follow all the environmental aspects. They are also green certificates. Yes, So এই ধরনের যদি আপনার সাপ্লায়ার থাকে এবং সেক্ষেত্রে যদি আপনার প্রোডাক্টের শুধু প্রফিট না, তারা কি কমপ্লায়েন্সের বিষয়টাও দেখে যে দিস ফ্যাক্টরিজ অর দিস নমিনেটেড সাপ্লায়ার্স আর কমপ্লায়েন্ট সাপ্লায়ার্স অফ র মেটেরিয়ালস, সো দ্যাটস হোয়াই উই আর চুজিং দোজ ফ্যাক্টরিজ। কিন্তু যদি নমিনেটেড এভাবে যদি আপনার বলেও, তাহলে কি আপনাকে ইন দ্য নেগোশিয়েটিং টেবিল ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস উইথ দ্য ইস্যু। নেগোশিয়েটিং টেবিলে পার্সেন্টেজের আপনাকে কিন্তু ডিসকাস করতে হবে যে আমি নমিনেটেড বায়ার যে নিব আপনার কাছ থেকে, তাহলে তো আমার লস হয়। যে আমি যদি আরেকটা বায়ার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিই, সেখানে তো আমি প্রোডাক্ট কম খরচে নিতে পারি। এবং আপনি যে আপনার যে ওই যে এর আগে যে গত ক্লাসে যে ব্যাখ্যা দিলাম কস্টিং, মনে আছে? yes, sir. এখানে কি প্রোডাক্ট কস্টের এক নম্বর কি ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস কস্ট। এই ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল কস্ট যদি নমিনেটেড থেকে কিনেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে ওই কস্টিং সেই নমিনেটেড বায়ারের র মেটেরিয়ালস এর প্রাইস ধরে করতে হবে। আপনি আপনার নিজের পছন্দের কোন ফ্যাক্টরির বায়ারের প্রাইস দিয়ে করলে কি হবে, এট দি এন্ড অফ দি ডে ইউর কোম্পানি উইল বি লুজার, কোম্পানি উইল বি loser. So you must take care of the nominated buyer while you are negotiating the deal. So techpack, you have got the idea of techpacks. So স্যার এখানে আরেকটু যোগ করে রাখবো স্যার। টেকপ্যাক পাওয়ার সাথে সাথে আমরা প্যাটার্ন করে আগে বাইরকে কস্টিং সাবমিট করি স্যার, এবং এই কস্টিং নিয়ে বাইরের সাথে এটা আমার প্রাইমারি কাজ। এট ফার্স্ট বিফোর স্যাম্পল উই সাবমিট কস্টিং। হ্যাঁ, এই যে কস্টিংটা করে সেটাই বলছি যে এই যে টেকপ্যাকের মধ্যে বা নেগোশিয়েটিং কোন স্টেজে তো আপনার সাথে কথা হয় যে নমিনেটেড বায়ার কিনা, র মেটেরিয়াল বা অ্যাকসেসরিজ সাপ্লাইটা নমিনেট থেকে আসবে কিনা। যদি নমিনেট থেকে আসে, তাহলে তো আপনি বায়ার কাছ থেকেই বলবেন, তাহলে আপনি প্রাইস তাদের যে কস্টিং সেই কস্টিংটা এনে দেন, না হয়তো আপনি কস্টিং তৈরি করতে পারবেন না। জি স্যার। সো আপনার যে ফরম্যাটেড যে কস্টশিট তৈরি করেন, সেখানেই আপনি ওই র মেটেরিয়ালস বা অ্যাকসেসরিজ এর বা ট্রিমস, যেটা আমরা গত ক্লাসে ডিসকাস করেছি ট্রিমস নিয়ে, সেই ট্রিমস যদি হয়, তাহলে ট্রিমস এর প্রাইসটা তার সেখান থেকে আগে জানতে হবে। অথবা বায়ারকে বলতে হবে যে প্লিজ গিভ মি দা প্রাইস অফ ইওর নমিনেটেড বায়ার্স প্রোডাক্ট, সেটা আপনাকে কিন্তু বলতে হবে। বললে তাহলে আপনি কি করতে পারবেন, তাহলে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দি কস্ট, ইউ ক্যান প্রিপেয়ার দি কস্ট শিট, যেটা আপনি বলতেছেন যে আপনি সাবমিট করেন, সেটা কিন্তু আপনি তাহলে মোর একুরেটলি করতে পারবেন।
করতে পারবেন। এবং আমরা যে গত ক্লাসে আপনাদের যে কস্ট শিট দেখালাম, সেই কস্ট শিটটা কি হয়, যখন আপনি প্রোডাকশন করবেন তখনকার রেকর্ড কিন্তু অ্যাকচুয়াল রেকর্ড, আর আপনি যে যখন নেগোশিয়েট করবেন তখন কিন্তু অ্যাকচুয়াল থাকবে না, তখন কি থাকবে, সব আনুমানিক। আমার ফেভারে থাকবে স্যার। Right. So techpack is very popular to you, and you know how to go beyond the or after the techpack. So the issues is much clear to you and also to me. Just we are also reviewing what I have written in my slides. So look Yes, at the thank you. slides now. Thank you, sir. So techpack. What is techpack? A techpack is a set of documents created by a product designer. So designer is involved because you have to have a sketch of the product. Technical designer, pattern maker, or product developer to explain the design to a manufacturer so that they can turn the information into a product. In the technical package, all the negotiating terms, all the information is converting from the papers to a product form. So in the technical package, ultimately you can get the idea of what will be the product, how many pockets will be there, whether there is no pocket, what Yes. type of accessories, how many buttons you will add, etc., etc. How many, whether cup will be cup, what is the quality of cup, what is the color design, everything you get from the technical package. That means your product designer. Sometimes Yes. আমাদেরও একটা R&D ডিপার্টমেন্ট যেটা করে, স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট যারা করে R&D, তাই না? জি স্যার। R&D ইউনিট, এরাও তো ডিজাইনার, R&D ইউনিটে কিন্তু ডিজাইনার থাকে, তাই না? তারপরে টেকনিক্যাল ডিজাইনার থাকে, প্যাটার্ন মেকার। আপনি একটু আগে বললেন যে আপনি টেকপ্যাকটা পাওয়ার সাথে সাথেই কার কাছে পাঠান? প্যাটার্ন মেকার, প্যাটার্ন মাস্টার বা মেকার যাই বলেন আর কি। জি স্যার। প্যাটার্ন মেকার কিন্তু সে কিন্তু এই প্রোডাক্টটাকে কি করে, they convert the information into a real product. Yes sir. So technical package is the documents that will be converted into a real product. Yes. It is also called specifications or specs or a specification sheet. When Yes, it comes to outsourcing production, so the issue of outsourcing production, most contractors and factories will not take any orders unless you provide a clear and detailed tech pack. Without tech pack, you cannot outsource any product. Can you buy raw materials? Can you buy fabric? Can you buy No, accessories? There is No. no option. So before tech pack, before detailed tech pack, you cannot ultimately go for production, whether it is sample production or whether it is bulk production. Bulk production we are coming because we are still at sampling stage. Yes sir. So the ultimate goal of a tech pack is to minimize the number of samples made and bring a product into market faster. What does it mean? Means that so while you are developing the sample, you must be very careful whether Yes. sample is matching with the tech pack. If there is any dissimilarity, that means আপনি যেটা একটু আগে বলতেছিলেন, আপনি পাঠাচ্ছেন, তারা অ্যাপ্রুভ করছে, আবার প্রবলেম ধরছে, আবার পাঠাচ্ছে, আবার অ্যাপ্রুভ করতেছে, lot of problems, maybe there are a lot of rounds will be there, isn't it? So এই ধরনের rounds avoid করার জন্য you must be very Sincerely make this sample. You must be very sincere to minimize the sampling cost and bring the product into market faster. Tech packs also serve as a master document. This is true. This is also known as blueprint. In Yes, garments business, this is known as blueprint, isn't it? Yes. Blueprint means master document to track product development, including comments, revisions, and changes made. You are getting these points better because you are working every there. So you are receiving comments, you are reply comments, you are rectifying comments, you are giving revisions, you are changing different modes. আপনারা যে প্রোডাকশন করতে গেলে বিভিন্ন ভাবে করতে হয় না?
মানে অনেক ধরনের চেঞ্জ আনতে হয়, যেভাবে কমেন্টস করবে সেভাবে চেঞ্জ করতে হবে, বিকজ দি প্রোডাক্ট আলটিমেটলি উইল বি দ্য রিয়েল ওয়ান এন্ড দিস মাস্ট বি সোল্ড টু দি কনজিউমার্স। ইফ দি বায়ার্স ক্যানট সেল টু দ্য কনজিউমার্স, কনজিউমার যারা ইউজ করে, বায়ার কারা? বায়ার হলো কনজিউমার, বাল্ক কেনার পরে তাদেরকে বায়ার থেকে কাস্টমারও বলে। কাস্টমার আর কনজিউমারের ডিফারেন্স কি? কাস্টমার এবং কনজিউমারের ডিফারেন্স হলো কাস্টমার বাই প্রোডাক্ট ফর রিসেল, প্রোডাক্ট কিনে আবার বিক্রি করবে, আর কনজিউমার হলো প্রোডাক্ট যারা, এই যেমন আমি হলাম কনজিউমার এই শার্টের, আর এই শার্ট যারা সেল করে, যেমন আপনার কি বলে রিসম্যান হলো আপনার কাস্টমার, আর আমি হলাম কনজিউমার। কারণ রিসম্যান কি আবার আপনাদের গার্মেন্টস হয়তো স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপস থেকে কিনে, অথবা আপনার H&M is a customer and we are the consumer. So difference between customer and consumer is that customer buy the product for resale and consumer buy the product for consumption or use. So this is ultimately the definition of tech packs in theoretical term, and you know it better, and you are working every day with this tech pack. যে কাজটা করবেন সেটা হলো যে আপনি এই যে টেক প্যাক পর্যন্ত আসতে আপনার কি কি কাজ করতে হয় তার একটা ফ্লো চার্ট দিবেন আমাকে। নেক্সট ক্লাসে কি করবেন বলেন তো? একটা ফ্লো চার্ট দিবেন, আপনার নিজের মতো তৈরি করবেন, নিজের আইডিয়া দিয়ে তৈরি করবেন। কিভাবে তৈরি করবেন আমি আইডিয়া দিই শুধুমাত্র। প্রথমেই কি ইউ উইল সার্চ এ বায়ার, একটা বায়ার সার্চ করবেন। এখন তো আপনি কাজ করতেছেন কি H&M এর কাজ, আপনি জানেন বায়ারকে, আপনি প্রথমেই কি বায়ার সার্চ করবেন। সো ফার্স্ট ট্রেস ইন ইওর ডায়াগ্রাম, আপনি যে ড্র করবেন, যে ফ্লো চার্ট তৈরি করবেন, সেখানে প্রথমটাই হলো যে সার্চিং বায়ার। বায়ার সার্চ করার পরে তারপর আপনি উইল কাম টু নেগোসিয়েশনের করার সময় আপনাকে ইউ হ্যাভ টু ফেস দ্য চ্যালেঞ্জেস অফ এ মার্চেন্ডাইজার। সো whether you are fit or unfit, there are a lot of challenges in today's merchandiser. আপনাদের লেকচারে বলেছি এবং একটা ইন্টারভিউ শেয়ার করছি। চ্যালেঞ্জ যেমন আপনি কম্পিউটার চালাতে জানেন না, তাহলে মার্চেন্ডাইজিং করতে পারবেন না, আপনাকে কম্পিউটার চালাতে হবে। কারণ কি আপনি এই যে টেক প্যাক স্পেসিফিকেশনস, এগুলি এখন কি সবই কি ইমেইলে আসে, তাই না? কাজে আপনি প্রপারলি ইউ মাস্ট বি ভেরি গুড ইমেইল ইউজার। এটা হলো চ্যালেঞ্জ, যেটা আমরা বলছি আগে থেকে, শুরুর লেকচার থেকে। আপনাকে জানতে হবে কি রাইটিং, ইমেইল টাইপ করা শিখতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দি ক্যাপাসিটি টু রাইট দ্য ইমেইল। আপনার No in English. Also English, because you are selling to the international buyers. They do not know Bangla, so they only know the common language in English. In all over the world, common language is English. So you have to know how to write a letter, how to write. Okay, আপনারা যদি কিভাবে লেটার লিখে দেখে, ওইখানে কিন্তু নর্থ সাউথ পড়াই, আপনারা ওই লেকচার দেখে শুনতে পারেন। এখানে দেয়া আছে যে আপনার ইন্টারভিউ কিভাবে ফেস করতে হয়, কিভাবে আপনার কি বলে সিভি তৈরি করতে হয়, সেগুলি আপনার যেগুলো অনলাইন ক্লাস নেই, সেগুলি নয়েজ হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা যারা, আমি তো মিউট করে দিলাম। স্যার একটা জানার ছিল স্যার। বলেন স্যার বলেন স্যার। না, কি জানতে চাচ্ছিলেন বললেন? ওকে, নজরুল ভাই, later we can discuss more details. এরপর আপনার যেটা ফ্লো চার্ট, যে কাজটা করবেন সেটা বলতেছি। প্রথমে বায়ার সার্চ করবেন, তারপর বায়ার সার্চ করার পরে আপনি নেগোশিয়েট করবেন। কি কি বিষয়ে নেগোশিয়েট করবেন সেগুলি বলবেন। প্রাইস নেগোসিয়েশন, পেমেন্ট মেথড নেগোসিয়েশন, তারপর কি বলে ওটাকে, যে আপনার নমিনেটেড বায়ার নেগোসিয়েশন, তারপর পোর্ট অফ শিপমেন্ট নেগোসিয়েশন, পোর্ট অফ ডিসচার্জ নেগোসিয়েশন। এই করার পরে আপনি টেক প্যাক পাবেন, পেমেন্ট কনফার্মেশন পাওয়ার পরে টেক প্যাক পাবেন। টেক প্যাক পাওয়ার পরে কি কি করেন এগুলির একটা আমাকে অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন নেক্সট ক্লাসে, সো দ্যাট today's discussion become more effective in your professional life. প্রফেশনাল লাইফে কিভাবে কাজ করে সেটার একটা
সুন্দর করে এক পেজে তৈরি করবেন, এক পেজের মধ্যে তৈরি করলেই হবে। এক পেজের মধ্যে একেবারে ডিটেলস দিবেন। এটাকে আপনার অনেক সময় পোস্টারও বলে, পোস্টারের মতো করবেন, ঠিক আছে? এবার আসেন যে টেক প্যাকে আপনার আর কি কি আছে, এবার আসেন। স্যার এটা কি লাগবে যে শুধু ট্যাগ প্যাক পরের অংশটা স্যার? না না, ফ্লো চার্ট শুরু থেকে আপনি যা শিখছেন এতদিন এগুলিও লিখবেন। কারণ কি এই জিনিসগুলো, এই টেক প্যাক যেগুলি আছে এগুলি কিন্তু আপনি তো মার্চেন্ডাইজিং হবেন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, কিন্তু এখন আপনি কাজ করেন কিন্তু প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে। সেটা বুঝতেছেন তো? আপনি এখন যে কাজ করেন সেটা কি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, কিন্তু আপনাকে কিন্তু ক্যারিয়ার গ্রোথ করে নিয়ে মার্কেটিং এ যেতে হবে, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের মার্চেন্ডাইজার হতে হবে। বুঝছেন কিনা? কাজেই আপনার আপনার ওই মার্কেটিং এর ভাষায় লিখবেন। কারণ কি আপনার ওই যে রায়হানের সাথে যে ইন্টারভিউটা আপনারা দেখছেন, ওখানে সেও কিন্তু একজন মার্চেন্ডাইজার। সে বলছে যে ব্যাখ্যাটা দিচ্ছে এভাবে যে আপনি কি কাজ করবেন টেক প্যাক পাওয়ার পরে, সেটাও কিন্তু একজন মার্চেন্ডাইজার, আপনার হেড অফিস বা আপনার যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের যে মার্চেন্ডাইজার, সে কিন্তু ফলো আপ করে আপনি কি করেন, প্রোডাক্ট স্যাম্পল কিভাবে তৈরি হচ্ছে, স্যাম্পল ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, স্যাম্পলের কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বায়ারের সাথে যোগাযোগটা কিন্তু সব কিন্তু সেই করে। এখন কিন্তু আপনি বায়ারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন না, প্রোডাকশন থেকে আপনি কি করেন, আপনার হেড অফিসের যে মার্চেন্ডাইজার তার সাথে শুধু যোগাযোগ করেন, তাই না? জি স্যার। আর যখন এর থেকে যখন আপনি আপগ্রেডেশন হবে, আশা করি যে ডিগ্রি করার পরে আপনার প্রমোশন হবে, আপনি হেড অফিস মার্চেন্ডাইজার হবেন, তখন কিন্তু আপনাকে বায়ারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। বায়ারের সাথে যখন যোগাযোগ করতে হবে তখন ফ্যাক্টরির সাথে কি দি মার্চেন্ডাইজার ব্রিংস আ ব্রিজ বিটুইন দি প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট এন্ড অলসো দি বায়ার বায়ার এবং সে এই যে কি কি কম্পোনেন্টস থাকে, এই কম্পোনেন্টস গুলি সব কিন্তু মার্চেন্ডাইজার হেড অফিস থেকে সুপারভাইজ করে। যেমন স্কেচ থাকে একটা, এটা জানেন আপনারা। তারপরে যে কালার কম্বো ডিটেলস, ইউ নো হোয়াট ইজ কালার কম্বো, এটা আপনাদের ক্যাট বলি আমরা। পেন কালার কম্বো, দ্যাট ইজ কালার স্যার। পেন্টন নাম্বার, পেন্টন বা কালার। পেন্টন নাম্বার, প্যান্টন কালার। নাম্বার দেয়া থাকে, সেই প্যান্টন নাম্বারের সাথে রিয়েলিটি আপনার। তারপর আরো আরো বিষয় আছে এর সাথে, যেমন আপনাকে কিন্তু ডাইস কেমিক্যাল যে সাপ্লাই দিতে হয় তার সাথেও কিন্তু মার্চেন্ডাইজার ডিল করতে হয়, যে আপনি যে ডাইস কেমিক্যাল দিবে সেই ডাইস কেমিক্যাল আপনার যে প্যান্টনে যে আছে তার সাথে আসলে মিলে কিনা, এই ডাইস কেমিক্যাল হ্যাজার্ডাস কিনা। আমরা যদি আরো সময় পাই তাহলে একটা কোয়ালিটি কন্ট্রোলের উপর আর একটা লেকচার দিয়ে দেবো। কোয়ালিটি কন্ট্রোল যদি আপনার এখানে নাও দিতে পারে, এই যে অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে পড়াই সেখান থেকে আপনার ওই ভিডিও আছে, ওখান থেকে দেখে নিন। কোয়ালিটি কন্ট্রোল is a very important factor. আপনি even chemical, when you buy the chemical, you test the chemical whether the chemical fit for the international buyer. কারণ কি buyers are very sensitive. আপনি একটা প্রোডাক্ট শার্ট গায়ে দিবেন, শার্ট গায়ে দেওয়ার পরে যদি চুলকায় সব বডি, তাহলে আপনারা বাংলাদেশেই আসবেন আর কোনোদিন ওই বায়ার। যেমন আপনি একটা শার্ট একটা গেঞ্জি একই সাথে বাংলাদেশের ওয়ালমার্ট থেকে আপনি $5 দিয়ে কিনেন, আবার বাহির থেকে ওই একই জিনিস আপনার 50 সেন্টে কিনা যায়। মানে এই জন্য তো আমরা স্যার এই জন্য তো আমরা টেস্ট রিপোর্ট দিয়ে দিই স্যার। হ্যাঁ, বিফোর শিপ উই আর টেস্টেড। সো দিস ইজ ভেরি সেনসিটিভ, স্পেশালি কালারটা হচ্ছে যে এটা কেমিক্যাল, সরাসরি কেমিক্যাল। অনেক সময় দেখবেন যে আমি রাস্তার পাশ থেকে একটা ড্রেস কিনে নিয়ে আসবেন। আমি তো আপনার সেদিন আমার ছেলেকে একটা ড্রেস কিনছি, ভালো জায়গা থেকে, খারাপ জায়গা থেকে কিনে, মোটামুটি ভালো। আসার পরে আপনার আমি তো ওর গায়ে দেখি ব্লাড, আমি তো আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তখন। আপনার মানে ব্লাড আসলো কোথা থেকে? পরে খুঁজে টুজে দেখি যে ব্লাড আসলে এই কালার উঠে গেছে ওর ড্রেসের, তার গায়ে লাগছে এটা রেড কালার। হ্যাঁ। তা এখন আপনার এই যে এইসব বিষয়গুলি কি, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য স্ট্যান্ডার্ড, উইদাউট স্ট্যান্ডার্ড ইউ ক্যানট সেল দি প্রোডাক্ট। এখানে বলছে যে আপনার ওই কোয়ালিটির লেকচারে আমি বলি যে আপনি যখন প্রোডাক্ট কম দিবেন, প্রোডাক্ট কম দেয়া মানে কি, কোয়ালিটি কম আর প্রোডাক্ট প্রাইস কম দিবেন। প্রোডাক্ট যখন প্রাইস যখন নেগোশিয়েট করবেন তখন কি কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করে প্রোডাক্ট প্রাইস কমাবেন নাকি? না স্যার, কমাবো না স্যার।
ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ দি কোয়ালিটি। আপনি প্রোডাক্টের প্রাইস কমাবেন, বাট ইউ ক্যানট কম্প্রোমাইজ দি কোয়ালিটি অফ দি প্রোডাক্ট। কোয়ালিটি প্রোডাক্ট দিতে না পারলে কি হবে আপনার? ব্যবসা চলবে না স্যার। লং টাইম ইউ ক্যানট সেল ইউর প্রোডাক্ট, ইউ ক্যানট সেল ইউর প্রোডাক্ট। সো এ কালার ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড। কালার যত সহজ বলতে শুনতে, ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড, এবং অল কেমিক্যাল হ্যাজার্ডস আর কামিং ফ্রম হিয়ার। সো আপনারা কালার বিষয়ে অত্যন্ত, কারণ কি এখন ওই কেমিক্যাল যারা সাপ্লাই দেয়, ডাইস কেমিক্যাল অথবা আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার প্রোডাকশন, সবাই কিন্তু ঘুষ খায়, জানেন কিনা? আপনার ম্যানেজারও খায়। না স্যার, আমাদের এখানে ঘুষ চলে না স্যার। ঘুষ চলে। রেস্টুরেন্টে দুর্নীতি চলে না স্যার। এটা আপনার এই যে ডাইস কেমিক্যাল কোম্পানির লোকগুলি দেখবেন যে ওই, আমি অনেক ডাইস প্রোডাকশন জিএম চিনি যারা আমেরিকা ঘুরতে যায়, আপনার ইসে বিভিন্ন দেশে ঘুরতে যায়, এদেরকে কি করে আপনার প্লেনের টিকিট বুকিং দিয়ে বলে, স্যার আপনি এই যে টিকিট আপনার, তারপরে যখন যে টিকিট পায় তারপরে তো আপনার বলে ঠিক আছে আপনারা কেমিক্যাল সাপ্লাই দেন, ডাইস সাপ্লাই দেন। স্যার এগুলো আমাদের কোম্পানিতে করা নিষেধ। করা নিষেধ, কোনো কিন্তু কোনো আপনার মানে কোনো আপনি এক বছরের সোর্সিং এর লোক পাল্টে 150। কোনো অফার আপনার অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না। হয়তো আপনারা সরাসরি ইম্পোর্ট করেন, এরকম হতে পারে, কারণ স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ তো অনেক বড় কোম্পানি, জি তারা স্যার। হয়তো করে না। কিন্তু আমি অনেক, যেমন সায়াম টেক্সটাইল তো কম বড় না, কম বড়। না বড় স্যার। তো এই বড় বড় কোম্পানির জিএম সে আমার ছাত্র ছিল, বলছে যে স্যার আমরা কিছু টাকা নেই, অত্যন্ত ভালো মানুষ, কিন্তু টাকা পয়সা স্যার আমাদের নিতেই হয়, এটা এমনিতেই দেয়। যেটা আমাদের স্যার এখন সে বলছে কি, বললাম তাহলে আপনার মালিকও জানে কেন? স্যার মালিকও জানে, এই কারণে আমি মানে দুর্নীতি না এটা। কথা ঠিক আছে স্যার, আমাদের কোম্পানি এটা করে না, অনেক কোম্পানি করেছে। হ্যাঁ, বলে মালিকও আমাদের জানে। কোম্পানিতে স্যার, আমাদের হ্যাঁ, কোম্পানিতে সোর্সিং, আমাদের একটা প্রিন্টিং এর কেমিক্যাল ছিল হলো ডাইসিং, বাংলাদেশে ডাইসিং। হ্যাঁ ডাইসেন, হ্যাঁ ডাইসেন তো থেকে- নাম্বার 1 আপনার। জি স্যার, আমি যেখানে থাকি তার পাশে স্যার এটা ফ্যাক্টরি আছে, ডাইসিনের ফ্যাক্টরি, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি। তো স্যার এই ডাইসিন থেকে আমাদের প্রিন্টিং এর কিছু কেমিক্যাল কিনেছিল হেড অফিস সোর্সিং। হ্যাঁ, ওরা কিনে এখানে ফ্যাক্টরিতে পাঠাইছে, ওই বিল করে, বিলটা এখান থেকে পিএম এর সিগনেচার করে পাঠানোর জন্য। পিএম ধরিয়ে বইছে হ্যাঁ, এত কি বলছে? প্রাইস কেন, এত প্রাইস কেন, এটা আমি কই দিব না। হ্যাঁ, মানে পরে আর যাই কি হোক, এটা যে প্রাইভেট সেক্টর তো একটু ক্রস চেক বেশি হয়, এবং মালিকরা বেশি ইন্টারফেয়ার করে। এ কারণে হয়তো অনেক সময় ধরাও পড়ে, অনেক সময় আপনার এই কাজবাজ করতে গিয়ে প্রবলেম হয়, অনেকে চাকরি যায়, বিশেষ করে প্রোডাকশন জিএম 60 জনের স্যার চাকরি গেছে, 60 জন সোর্সিং থেকে। যায়, এবং তাদের চাকরি যেহেতু আছে, বিশেষ করে এরা তো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের জিএম ম্যাক্সিমাম, কাজে এদের আবার চাকরি আছে অ্যাভেলেবল, চাকরি গেলেও তারা খুব একটা সমস্যায় পড়ে না, কোনো সমস্যা হয় না। ইভেন আপনার অনেকে আছে চাকরি ছেড়ে কয়েক বছর ঘোরাফেরা করার পরে আবার চাকরি শুরু করে, কারণ ওদের বেতন অনেক বেশি, আপনার প্রায় 10 লাখ টাকার মতো তো বেতন পায়, 8-10 লাখ টাকা প্রোডাকশন জিএম এর বেতন। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার? স্যার সাউন্ড স্লো। Can you hear me right now? স্লো সাউন্ড স্যার। Slow. এখন কি শুনতে পান? জি স্যার, জি স্যার। Now okay. ওকে, মনে হয় যে আপনার টেকনিক্যাল, দিস ইজ অলসো টেকনিক্যাল প্রবলেম, নট টেকপ্যাক। ওকে সো স্যার মালিক এগুলো জানে স্যার, আমাদের এমডি স্যারের ছেলে হাসান স্যার হংকং থেকে এক সাপ্লায়ার অফার করছিল ডাইরেক্ট 10% দেবে, পরে বলছে যে আমাকে না দিয়ে আমার কোম্পানিকে দেন, বলছে না কোম্পানিকে দেওয়া যাবে না, এটা ব্যবসায় পলিসি, আপনাকে দেবো। হ্যাঁ, এটা বিজনেস পলিসি ওদের, ডাইস কেমিক্যাল যারা বিক্রি করে তাদের ঠিকই বসে, ইট ইজ দি ডাইস কেমিক্যাল কোম্পানিজ পলিসি। এগুলি আমাদের ডাইস কেমিক্যালে আমাদের অনেক ছাত্র চাকরি করে, তো আমার বিশেষ করে বুটেক্সের, ধরেন আপনার আসুটেক্স এর যে বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড,
ও রোবোটিক্স এর ছাত্র, আমাদের ছাত্র। কাজে এই ডাইস কেমিক্যাল ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস মার্কেট অ্যান্ড হিউজ প্রফিট অ্যান্ড হিউজ গ্যামলিং অলসো দেয়ার। যাই হোক, যে কথা বলার জন্য বলছি যে কালার কম্বো ডিটেলস, ইট অলসো হোয়াট ইজ কম্বো। এখানে কম্বো বলতে কি বুঝছেন? কালারের এক একটা স্যার স্যাম্পল স্যার, এটা একটা স্যাম্পল এক একটা কালার, এক একটা কালারের একটা কম্বো। কালার কম্বো ডিটেলস, দ্যাট মিনস একটা আপনার অনেক সময় কি কম্বো বিক্রি করেন, কম্বো প্যাক আছে না, যে একটা শার্ট দিবেন একটা প্যান্টও দিবেন, অথবা একটা শার্ট একটার মধ্যে আপনি স্যার ওটা হলো কম্বাইন্ড ড্রেস স্যার, কম্বাইন্ড ড্রেস, টপস এবং বটম দুটোই থাকে, সেট সেট রাইট। সো জি একটা স্যার, সেট থাকতে পারে এম সাইজ, আর একটা এল সাইজ, আর একটা এস সাইজ। যদি এম এল এস সাইজ থাকে তাহলে আপনার সেই কালারের ডিফারেন্ট কালার, কোনটার কালার কি হবে। অথবা একটার মধ্যে পাঁচটা থাকবে, পাঁচটা একই সাইজের হলেও সেই পাঁচটার কোনটার কি কালার হবে, কালার কম্বো ডিটেলস। না না সেট না, একটা কালার মিলে একটা কালার সেটআপ করে, সেটা হচ্ছে কম্বো। হলো কম্বো প্যাক, কম্বাইন্ড প্যাক স্যার, কম্বাইন্ড কালার প্যাক। আচ্ছা এটা কি combined color pack or combo details in technical in স্যার এটা কি সেম সেন্টেন্স স্যার? এটা কি একই শব্দ স্যার? কম্বো প্যাক আর কম্বাইন্ড প্যাক? combined pack, yes, combo and combine same। মনে করেন স্যার একটা কার্টুনের মধ্যে 20 পিস মাল থাকবে, 5টা কালারের, পাঁচটা কালারের থাকবে, আমরা বলি কম্বাইন্ড কালার স্যার, আমরা বলি কম্বাইন্ড কালার। জি, combine combo same ও thing। আচ্ছা ওকে ওকে স্যার। কম্বো শব্দটাই হলো যে একটা প্যাকেটের মধ্যে আপনি একাধিক ঢুকাবেন, একটা হলে হয় সলো, ঠিক আছে? স্যার আমি একটা কালো নিব, কিন্তু শুধু ওরা কালো দিবে না, ওখানে কালো থেকে শুরু করে 3-4টা কালার থাকবে, এটা টোটাল মিলেই কিনতে হবে। কারণ কি, আপনার একটা প্রোডাক্ট যখন H&M এ ঝুলাবে তখন কিন্তু একই কালারের ঝুলাবে না, বিভিন্ন কালারের রাখবে, প্রোডাক্ট থাকবে বিভিন্ন কালারের, যেন মানুষ আপনার লাল পছন্দ আরেকজনের পছন্দ নাও হতে পারে। অথবা এটা তো টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন, এই জিনিসটাই হলো টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন। আপনি সেই কালারটা কিভাবে, কোন ধরনের কালার হবে, কয় কালার হবে, কম্বাইন্ড কালার, সেম থিং, কালার কম্বো ডিটেলস। Then construction details means fabric, কি ফেব্রিক দিবেন, ট্রিমস কোন ধরনের ট্রিমস দিবেন, অ্যাক্সেসরিজ কোন ধরনের ট্রিমস অ্যাক্সেসরিজ। সো হিয়ার ডিটেল কনস্ট্রাকশন, যে আপনি কোথায় কোন ফেব্রিক দিবেন, কোনটা সেরা থাকবে, কোনটা ফাটা থাকবে, আছে না এখন সেরা ফাটা ড্রেস তৈরি করেন না, কোথায় ড্রেসটা থাকবে, এই সেরা ফাটা কোথায় থাকবে সেটাও ডিটেলস দেয়া থাকবে। Construction details, sample size and point of measurement, or usually আপনারা যেটা বলেন POM, point of measurement with diagram। এবার কি একেবারে স্যাম্পল সাইজ পয়েন্ট অফ মেজারমেন্ট এবং ডায়াগ্রামও দেয়া থাকবে, আপনার কিভাবে করতে হবে, কোন ডায়াগ্রামে হবে। মেজারমেন্ট স্পেসিফিকেশনস, এটা আপনি সাইজ, গ্রেডিং, অ্যালাউন্স 5% নাকি 10% অ্যাকসেপ্টেবল, এটাও লেখা থাকবে। তারপর হলো অ্যালাউন্স বলতে কি, যে আপনার অনেক সময় প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি দুই মার্কেটের জন্য তৈরি করেন, একটা আমেরিকান মার্কেটের জন্য আর একটা ইউরোপ মার্কেটের জন্য, অথবা জাপানিজ মার্কেটের জন্য, অথবা আপনার ইউরোপের মার্কেটের জন্য। কাজে জাপানের এল সাইজ আর জাপানের এল সাইজ আমেরিকান এল সাইজ এক না, কারণ কি জাপানের মানুষ হচ্ছে ছোট, কাজেই তাদের এল সাইজ ডিফারেন্ট। কাজেই সেই মেজারমেন্ট স্পেসিফিকেশনস দিয়ে দিতে হবে, এবং এই অ্যালাউন্স বলে দিতে হবে যে আপনার এল বলতে 20% লেস দেন ইউরোপিয়ান, মানে জাপানিজ এল বলতে 20%, এই অ্যালাউন্স মানে 20%। এর আগে গতকাল ক্লাসে কিন্তু বলছি যে হোয়াট ইজ অ্যালাউন্স। অ্যালাউন্সের অনেক মিনিং হয়, এখানে অ্যালাউন্সের মিনিং হলো যে যদি বলে যে জাপানের জন্য, ইউরোপের জন্য এল সাইজ, আর জাপানের জন্য এল সাইজ মাইনাস 20% allowance, বুঝছেন? These specifications will be there in the tech pack,
এবার স্টিচেস এন্ড সিমস ডিটেলস উইথ ডায়াগ্রাম, স্টিচ এবং সিমস ডিটেলও থাকবে ডায়াগ্রাম। লেভেল ডিটেলস, লেভেলে কি লিখবেন, কোন লেভেলে কি লিখবেন, কোন আয়রন করা যাবে কি যাবে না, ওয়াশ করা যাবে কি যাবে না, এগুলি কিন্তু সব এই টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস এ দেয়া থাকবে। আদার ট্রিমস এন্ড অ্যাক্সেসরিজ ডিটেলস, যে আদার ট্রিমস অ্যাক্সেসরিজ ডিটেল, যেমন আপনি বাটন একটা এক্সট্রা বাটন কোনখানে লাগাবেন সে ডিটেলস দিয়ে দিতে হবে, কোন ধরনের ট্রিমস থাকতে পারবে। প্যাকেজিং ডিটেলস, কোন ধরনের প্যাকিং হবে, পলিপ্যাক হবে নাকি আপনার এনভায়রনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি কোনো ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে প্যাকিং করবেন, সেই এই যে আপনি শিপমেন্ট করার আগে কার্টনের সাইজ কি হবে, ওয়েট কি হবে, কারণ কি এই সাইজ এবং ওয়েট ইজ রিলেটেড উইথ দি কন্টেইনার, কন্টেইনারের মধ্যে কত তাদের কন্টেইনার সাইজ কি, সেই কন্টেইনারে কি পরিমাণ কার্টন ঢুকবে, বুঝছেন তো? এটা আপনারা এই কাজটা করেন না, এই কাজটা করে হচ্ছে আপনার সিএনডি এজেন্টকে দিয়ে কাজ করেন, আপনাদের নিজস্ব এটা আমরা করে দেই স্যার, কার্টুনের মেজারমেন্ট ওয়েট সব করে দেই। হ্যাঁ, মানে আমি বলতেছি যে আপনার ওই সিএনডি এজেন্ট ওরা যে যখন নিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা বলছি শিপিং লাইনের কাজের কথা বলছি। এটা হচ্ছে শিপিং লাইনে, মানে এটা কার্গোতে কি মানে কোন সিপিএম এ কত কার্টন ঢুকবে ওটা ওই মাপটা ওরা দিবে। হ্যাঁ, কয় কার্টন থাকবে, এগুলিও কিন্তু আপনার কিন্তু এলসির মধ্যেও লেখা থাকে, এই যে প্যাকেজিং ডিটেলস। কারণ কি আপনারা যখন প্রোডাক্ট প্যাকিং করেন তখন কিন্তু একটা প্যাকিং লিস্ট তৈরি করতে হয়, প্যাকিং লিস্ট, রাইট, কোন প্যাকেট কি আছে, কোন এলসির আন্ডার, এভরি ডিটেলস অফ দি প্যাকেট উইল বি ডিসপ্লেড অন দি আপসাইড অফ দি প্যাকেট, প্যাকেটের আপসাইডে লেখা থাকবে, না হয় কি আপনার ওই কাস্টমস ধরবে, কাস্টমস এর যে আপনার ইন্সপেকশন হয়, অথবা যেটাকে আপনাকে বলা হয় পিএসআই, প্রি শিপমেন্ট ইন্সপেকশন, প্রি শিপমেন্ট ইন্সপেকশন, অনেক কোম্পানি কি করে পিএসআই করে, প্রি শিপমেন্ট ইন্সপেকশন করে, সবকিছু সব তো দেখে না, কিছু কিছু দেখে ইন্সপেকশন করে দেয়, এবং দে সার্টিফাই দ্যাট দি গুডস আর অ্যাজ পার দি টেকপ্যাক অনুযায়ী প্রোডাক্ট হয়েছে সেটা। some other additional information exist in the techpack vary from buyer to buyer, ওই যে বললাম নমিনেটেড থাকবে কি থাকবে না, আরো যেসব ডিটেলস থাকে সেগুলি আপনারা রেগুলার বেসিস দেখেন। আপনাদের সাথে গিয়ে আমিও একদিন দেখবো, পরে দেখি না তা না, কারণ আগে যখন আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি শুরু করছি তখন আপনাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখতাম কে কি করে, যখন একেবারে আরো এক যুগ আগে আর কি শুরু করছি যখন চাকরি, যেহেতু টেক্সটাইল সেক্টরে চাকরি করি, এখানে টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে গিয়ে দেখতাম কি কি করে। So we are talking about techpack 8 major benefits of getting complete getting a complete techpack error-free sample. What are the benefits of a techpack? Techpack থাকলে আপনি কি পাবেন, একটা স্যাম্পল পাবেন এরর ফ্রি, বারবার আপনার সাথে ক্যাসাল করতে হবে না, আপনি you will get a error-free sample, আপনি you can quote the accurate price, আপনি যদি আপনার টেকপ্যাক যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি একটা প্রাইসিংও কি করতে পারবেন, একেবারে অ্যাকচুয়াল প্রাইস করতে পারবেন। অনেক সময় কিন্তু আপনার নেগোসিয়েশনের পরেও প্রাইস কমাতে বাড়াতে হয়, যখন দেখা যায় যে প্রোডাকশন কস্ট কভার হয় না, তখন কিন্তু আপনাদেরকেই বলতে হয় যে উই ক্যানট প্রডিউস দিস প্রোডাক্ট উইথ দি টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনস গিভেন বাই ইউ। আমরা যে প্রাইস সেট করছি স্যার তখন আর মানে না স্যার, নট অ্যাকসেপ্ট স্যার। স্যার প্র্যাকটিক্যালি স্যার আমরা একটু বলতে পারি স্যার, কস্টিং হয়ে যখন প্রোডাকশনে চলে যায় তখন স্যার যদি লসও হয় তখন বায়ার আর মানবে না, বলবে তুমি লাভ লস তোমার ব্যাপার, তুমি আমাকে মাল দাও। মানে অনেক সময় আপনার বায়ার সেলার রিলেশনশিপের কারণে আপনার যখন দেখে বলে যে অনেক মার্কেটিং ম্যানেজার, তখন কি আপনারা ডিল করেন না, তখন করে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট ডিল উইথ দা বায়ার, যে আপনারা যেভাবে করছেন তাতে আমার এই পরিমাণ লস হয়, এই ধরনের হিসাব নিকাশ দিয়ে অনেক সময় কিছু এক্সট্রা বেনিফিট নেয়, অথবা নেক্সট অর্ডার যখন করে তখন তার সাথে কি করে অ্যাডজাস্ট করে দেয় যে আপনার প্রাইস। এটা ঠিক আছে স্যার, নেক্সট অর্ডারে বলে যে তুমি এটা করে দাও, তুমি স্যার নেক্সট অর্ডার তুমি এটা অ্যাডজাস্ট করে নিও, এটা এরকম হয় স্যার। This is also the
মার্চেন্ডাইজার্স জব, সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার এটা করে। অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফ দি মার্চেন্ডাইজার, এই টেকপ্যাক থাকলে আপনার কি অ্যাকাউন্টেবিলিটি, ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাকাউন্টেবিলিটি সেটা আপনার ধরা পড়ে যে কোথায় বাটন দিতে হবে, কোথায় বাটন দিতে হবে না। সেই টেকপ্যাক অনুযায়ী না হলেই তখন আপনার বায়ার ধরতে পারে যে আপনি তো টেকপ্যাক চেক করেন যে এখানে তো বাটন দিতে বলি না, আপনি কেন একটা পিছনে বাটন দিচ্ছেন, তাই না? অ্যাকাউন্টেবিলিটি গ্রো করে। রেফারেন্স পয়েন্ট ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল, এই টেকপ্যাকটা কি বলা হয়? রেফারেন্স পয়েন্ট। রেফারেন্স পয়েন্ট কি? যে আপনার কত জিএসএম প্রোডাক্টের জিএসএম কি হবে ফেব্রিকের বা যে প্রোডাক্টেরই হোক, যে আপনার জিএসএম কি হবে সেটা টেকপ্যাকে যেটা থাকবে সেটা যদি না হয় তখন কি আপনার প্রোডাকশনের সময় কি করে? এই যে রেফারেন্স পয়েন্ট ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল। কারণ কি কোয়ালিটি এখন কি কন্ট্রোল, যখন আপনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল যখন করেন তখন কিন্তু ডিফারেন্ট পয়েন্টস আছে, যে আপনার সুইং এর সময় চেক করেন, আপনার ফিনিশিং এর সময় চেক করেন, আপনি প্যাকিং এর সময় চেক করেন। এই চেক করার সময় আপনি যখন ফর এক্সাম্পল ফিনিশিং চেক করবেন যে একটা এইখানে একটা বাটন দিতে হবে, আপনি দিলেন না, তাহলে কোনো একটা প্রোডাক্টে এখানে বাটনটা পড়ে নাই, তার মানে কি আপনি জানেন যে এখানে একটা বাটন দিতে হবে। কোয়ালিটি রেফারেন্স পয়েন্ট, এটাকে কি বলে? রেফারেন্স পয়েন্ট। এখানে একটা সেরা থাকতে হবে, সিরা। এই সিরা যে থাকতে হবে এটা কি রেফারেন্স পয়েন্ট। কাজে আপনি যখন কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা ইন্সপেকশন যখন হয় প্রোডাক্ট আপনার এট দি এন্ড অফ দি প্রোডাকশনের মধ্যেও কোয়ালিটি হতে পারে, সেটা অন্য কথা বলতেছি। রেফারেন্স পয়েন্টের কথা, যে আপনার এখানে সেরা থাকবে, কাজে এটা একটা রেফারেন্স পয়েন্ট যে এখানে একটা সেরা থাকতে হবে। প্যাকিং যখন করবে তখন দেখবে যে হ্যাঁ সেরা আছে কিনা, যদি না থাকে সেরা তখন আবার কি করতে হবে? you have to reproduce the product or you have to reject the product if there is only one product without আপনার টিয়ার, দেন আপনি ওইটা ফেলে দিতে পারেন। আর যদি দেখেন যে বাল্ক, যেটাকে আমরা কোয়ালিটি কন্ট্রোলে বলি কি যে আপার কন্ট্রোল লিমিট, লোয়ার কন্ট্রোল লিমিট আর সেন্ট্রাল লাইন, এগুলি আপনাদের এখন আমি বলতে পারবো না। রেফারেন্স পয়েন্ট, হ্যাভ ইউ গট দ্য আইডিয়া? রেফারেন্স পয়েন্ট ফর কোয়ালিটি কন্ট্রোল, এটা বুঝছেন কিনা? যে আপনার স্পেসিফিকেশন যা থাকবে তাই হতে হবে, কাজে এইগুলি রেফারেন্স। স্যার সাউন্ড লো স্যার। কোয়ালিটি কন্ট্রোল হয় না, সাউন্ড লো। এই অন্যরা কি বলেন? অন্যরা, আমার তো এখানে সাউন্ড লো হওয়ার সুযোগ নেই। এখন মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে ডাউন হয়ে যায়। আপনি ওই যে পিছনের দিকে যখন যান তখন একটু সাউন্ড লো হয়ে যায়। Oh, I see. Okay, so reference point for quality check. So techpack is a reference point. It track change request during sampling process. এরপর যখন আপনি স্যাম্পলিং প্রসেসে যাবেন তখন কিন্তু তারা যদি চেঞ্জ করতে বলে তাহলে কিন্তু ওই টেকপ্যাকে চেঞ্জ করতে হয়। So it tracks change request during the sampling process. স্যাম্পল যখন ডেভেলপ করবেন তখন যেসব চেঞ্জ তারা আবার রিকোয়েস্ট করতে পারে, কারণ এটা তো আর হাদিস বা কোরআন না যে আপনার চেঞ্জ করা যাবে না। এটা তারা কি আবার দেখে যে এই প্রোডাক্ট এরকম দিলে তো আসলে টেকপ্যাকে একরকম লিখছে, কিন্তু প্রোডাক্টের যখন আপনি রিয়েল প্রোডাক্ট যখন ডেভেলপ করছেন তখন তারা দেখছে যে এটা থাকলে তারও খারাপ দেখায়, তখন কি বলে? বলে যে এটা বাদ দিয়ে দাও। তার মানে কি রিকোয়েস্ট ডিউরিং দি স্যাম্পলিং প্রসেসে কি হয় আপনার চেঞ্জ কোথায় কোথায় হচ্ছে সেগুলি ট্র্যাক করা যায়। সেভস টাইম এন্ড মানি। ইয়েস, রিয়েলি, বিকজ আপনার যদি একটা স্কেচ থাকে তাহলে তো আপনার অনেক সময় বাঁচবে। ট্রায়াল এন্ড এরর যেটা বলে, বানাবেন দেখাবেন, তার থেকে একটা স্কেচ করাই আছে ওই রকম বানাবেন, তাহলে ইট সেভস টাইম। আপনাকে বারবার ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে না, এবং টাইমের সাথে কি ফ্যাক্টরিতে 1 ঘন্টা কাজ বেশি করলে কিন্তু 1 ঘন্টার লেবার খরচ, অন্যান্য ডেপ্রিসিয়েশন, মানে যেটাকে বলা হয় আপনার ডাইরেক্ট লেবার এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কিন্তু বেড়ে যায়। কাজে ইট সেভস টাইম এন্ড মানি and it helps collaboration in a team. এটা কি দুই গ্রুপে বায়ার এবং সেলার একসাথে টিমে কাজ করে এবং কোলাবোরেশন বাড়ে। তাতে যে ভাই এরকম না, আপনাদের যে স্যাম্পলিং যে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যেটাকে R&D বলে, তারা কিন্তু বায়ারের সাথে কি রেগুলার কন্টাক্ট করে কাজ করতেছে, একটা নতুন আর একটা টিম ডেভেলপ হয়।
টিম ডেভেলপ হয়, এবং সোর্সিং গাইড ফর নিউ সাপ্লায়ার্স, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ কি একটু আগে আপনিই বলতেছিলেন আপনি কিন্তু সোর্স করেন, টেকপ্যাক পরেই আপনি টেকনিক্যাল কি কি আছেন, তারপর কি কি কোথা থেকে কিনতে হবে আপনার একেবারে স্পেসিফাই হয়ে যায় যে আমি কোথা থেকে র মেটেরিয়ালস কিনবো, কোনটা কিনবো, কি কি লাগবে, টেকপ্যাকের মধ্যে থাকে। সো ইট ইজ এ সোর্সিং গাইড ফর নিউ সাপ্লায়ার্স। এটা আপনার সাপ্লাই চেন যারা যারা পরে তারা আবার এটা একটু বেশি জানে। আমি আবার আপনার সাপ্লাই চেনও পড়াই অনেক জায়গায়। যাই হোক, ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট ইউনো sample and sampling. Sample means, what is sample? A few item or goods taken from a large number of similar goods are called sample. এখন এই যে স্যাম্পল দিছে এটা না, আপনার স্যাম্পল এই ডেফিনেশনের সাথে আপনার স্যাম্পল মিলবে না, সরি, এটা আপনার এই স্যাম্পল হলো স্ট্যাটিস্টিক্স এর স্যাম্পলিং এর ডেফিনেশন। এই স্যাম্পল হয় আবার কখন হয়, যে কোয়ালিটি কন্ট্রোলে, যে আপনি প্রোডাক্ট তৈরি করছেন সব তো টেস্ট করতে পারবেন না, পারবেন? আপনি একটা প্রোডাক্ট টেস্ট করবেন, দ্যাট ইজ অলসো স্যাম্পল। আর এই আমাদের যে স্যাম্পল, সেই স্যাম্পল হলো কি, যে আপনার ইউ আর প্রডিউসিং ফিউ আইটেমস, whether the product is matching with the tech pack এর সাথে ম্যাচিং আছে কিনা সেটার জন্য producing few items to comply with the tech pack is known as sampling. ঠিক আছে? আপনার এইখানে যে এখানে আবার ঠিক লিখছে, স্যাম্পলিং এ ঠিক লিখছে, আর এই স্যাম্পলের ডেফিনেশনটা আসছে আসলে স্ট্যাটিস্টিক্স এর স্যাম্পল ডেফিনেশন। এই স্যাম্পলের যে ডেফিনেশন, এই ডেফিনেশনটা আছে স্ট্যাটিস্টিক্স এর ডেফিনেশন। এ ফিউ আইটেম or goods taken from a large number of similar goods are called sample. তার মানে কি, আপনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার সময়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স, সেটা জানেন তো? কোয়ালিটি কন্ট্রোল যে টুলস ইউজ করা হয়, দিস ইজ নন এজ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস, যে কয়েকটা আমি নিয়ে তারপর আই উইল চেক whether the product is good. আপনি অ্যাজও টেস্ট করবেন, সব প্রোডাক্ট টেস্ট করতে পারবেন? একটা প্রোডাক্ট পার্সপিরেশন টেস্ট করবেন, সব করতে পারবেন না, স্যাম্পল নেবেন, দ্যাট স্যাম্পল। এ ফিউ আইটেম or one item taken from the large number of similar goods are called sample. কাজে এই স্যাম্পল আবার আপনার, আপনি যে স্যাম্পল ডেভেলপমেন্ট করবেন সেটা কিন্তু না। অলরাইট, স্যাম্পল ইজ the fundamental element of product development. এই লাইন আবার ঠিক আছে, এই লাইন ঠিক আছে। আপনি স্যাম্পল ইজ the fundamental element of product development, whether it is new or existing. এই কোয়ালিটি এন্ড কোয়ান্টিটি ঠিক আছে। The sample here, sample means producing few items to check the specifications given there in the tech pack, and there is ultimately element of product development. কারণ কমার্শিয়ালাইজেশনে যাবেন কিনা, অথবা আপনারা মনে হয় যে বাল্ক প্রোডাকশন বলেন, বাল্ক প্রোডাকশন কারণ কি, কমার্শিয়ালাইজেশন। বাল্ক প্রোডাকশন বা এটাকে কমার্শিয়ালাইজেশন বলে। কমার্শিয়ালাইজেশন এই কারণে বলে যে আপনি বেশি প্রোডাকশন তৈরি করে তো বিক্রি করবেন বা বায়ারকে সাপ্লাই দিবেন, এই কারণে বলা হয় কমার্শিয়ালাইজেশন। So sampling is the most technical feature of the merchandiser jobs. Yes, this is very important job. কারণ আপনি প্রোডাকশন তৈরি করেন, আর যে হেড অফিসের যে মার্চেন্ডাইজার থাকে সে কিন্তু সারাদিন আপনাদের পিছনে লেগে থাকে, কি তৈরি করলেন একটু দেন ভাই, আমরা একটু চেক করি, তাই না? Sampling is the most technical feature. স্যার এটাই স্যার, সেকেন্ডে ফোন দেয় স্যার। হ্যাঁ, সেটাই তো। This involves developing new products for buyer as per tech packs, the specifications showing some existing product to new customer. এইটা কি বলছে, যে আপনারা কিন্তু অনেক সময় প্রোডাক্ট কিন্তু তৈরি করা থাকে, সেটাও দেখান যে ভাই এটা দেখেন, দেখান না যে অনুযায়ী তৈরি করলে হবে কিনা, দেখান কিনা? স্যার ওটা বায়ার যখন আসে, স্যার যখন বায়ার যদি আসে, আমাদের ওই শোরুম আছে স্যাম্পল শোরুমের ওই যে আপনার আর&ডি, যেটা আর&ডি বলেন আপনাদের, এটা আর&ডি। জি জি স্যার, তখন আসে ওরা চুজ করে। হ্যাঁ, ওরা যখন এখানে আর আসে, এমডি রেডিমেড গার্মেন্টস, না আর&ডি রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইং আছে প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা। সেটার মূলত কাজ এই যে স্যাম্পলিং, বিভিন্ন স্যাম্পলিং তৈরি করে রাখা, সেগুলি স্যাম্পল তৈরি করে রাখা, সেগুলি বায়ার আসলে যখন ফিজিক্যালি ভিজিট করতে আসে তখন দেখায়, আপনার দেখেন চুজ করেন এর মধ্যে কোনটা ভালো লাগে, যদি আপনাদের এখান থেকে ভালো লাগে তাহলে আমরা দিয়ে দিব।
তাহলে কি আর আর নতুন করে আপনার কি প্রোডাকশন তৈরি করার দরকার নেই। তারপরে ওই এই যে এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট থেকে দেখানোর পরে তারপর যদি চয়েস করে তারপরে আপনি আবার কি করবেন, স্যাম্পলিং এ যাবেন। সো স্যাম্পলিং মিন্স producing or showing few items to the prospectives or the buyer to confirm whether you are going to produce in bulk amount or commercial production. এটার নাম স্যাম্পল। কাজেই আপনারা যখন পরীক্ষায় লিখবেন এগুলো কিন্তু এই ভাষাগুলি ইউজ করবেন, আর এইটা কিন্তু লিখতে পারবেন না, মনে রাখেন। এই যে প্রথম লাইনটা কোনোভাবে লেখা যাবে না, কারণ ওই স্যাম্পল মানে হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের স্যাম্পল, নট দি মার্চেন্ডাইজার্স স্যাম্পল। So garment sampling process taki getting the buyer requirement power, clarify the sample specifications with the help of R&D and garment sample department, checking possibility of making that type of sample. If not possible, buyer should be informed instantly. যদি আপনারা না পারেন তাহলে কি করবেন, এই বায়ার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী প্রোডাক্ট তৈরি না করলে কি আপনি কি বায়ারকে ঘুরাবেন না, কিন্তু বলে দিবেন সম্ভব হচ্ছে না। Instantly we will inform that we cannot produce this type of sample in our factory because our factory doesn't support. মেবি কোনো এমন একটা ফিচার দিছে যে ফিচারটা তৈরি করার মতো আপনার মেশিনস নেই ফ্যাক্টরিতে, তাহলে আপনি তৈরি করতে পারবেন না, কাজেই তাকে ঘুরাবেন না, বলে দিবেন। If possible, its completion date is to be confirmed to the buyer as soon as possible, keeping in view all the process time. এই যে আপনাদের আরেকটা জিনিস মনে হয় একদিন পড়াই দেব না, যে থ্রোপুট টাইম বলে, কি বলে থ্রোপুট টাইম। লিড টাইম তো জানেন, লিড টাইম একটা প্রোডাক্ট তৈরি অর্ডার রিসিভ করার ডেট থেকে একেবারে শিপমেন্ট পর্যন্ত টাইমকে কি বলে, ছাড়াও আপনার এই আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে না? ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে তো জানি, মানে মাস্ট আছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ওই যে একটু আগে গত ক্লাসে আপনাদের যে ক্যাপাসিটি, ফ্যাক্টরি ক্যাপাসিটি, তারপর হলো যে আপনার এসএমবি ক্যালকুলেশন, লাইন ক্যালকুলেশন, এগুলি কিন্তু ওরাই করে। ওরা আরো কিছু কাজ করে, সেগুলিও আপনাদের মনে করেন তো এই যে আপনার এই প্রসেস টাইম ক্যালকুলেশন সিস্টেম একদিন দেখাই দেবো না, কারণ কাজ করা আছে আমার রেডি আছে, যদি ভুলে যাই আর কি। যে যেমন আপনার এটাকে বলা হয় থ্রোপুট টাইম। কি বলে থ্রোপুট টাইম? থ্রোপুট টাইম হলো একটা প্রোডাক্ট শুরু থেকে একেবারে শেষ হওয়া পর্যন্ত যে সময়টা লাগে, থ্রোপুট টাইম। এর মধ্যে কি, এর মধ্যে মেশিন ব্রেকডাউনের টাইম আছে, এর মধ্যে কি আছে, ওয়ার্কাররা ওয়াশরুমে যায় সেই টাইম আছে, মানে একদম কমপ্লিট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার শুরু থেকে শেষ করতে যে সময়টা লাগে, দিস ইজ নোন অ্যাজ থ্রোপুট টাইম। থ্রোপুট টাইম, এই থ্রোপুট টাইম আরেকটাকে বলা হয় ভ্যালুয়ারেড টাইম। ভ্যালুয়ারেড টাইম হলে ওই যে একটু আগে বলছে মেশিন ব্রেকডাউনের কত সময় লাগে সেটা মাইনাস করে, তারপর ওয়াশরুমে ওয়ার্কাররা ওয়াশরুমে যায় সেগুলি মাইনাস করে, অন্যান্য যেসব অ্যালাউন্স আছে, কালকে যে কথা বলছি অ্যালাউন্স, সেই অ্যালাউন্সের সাথে সেম অ্যালাউন্স গুলি মাইনাস করে দিলে যে সময়টা হয় সেটাকে বলা হয় ভ্যালুয়ারেড টাইম। ভ্যালুয়ারেড টাইম বলতে বোঝানো হয় যে আসলে একদম অ্যাকচুয়ালি কাজ হয়েছে, ফাঁকা আপনার যেগুলি মেশিন ব্রেকডাউন যেন বাদ ছিল 5 মিনিটস, মাইনাস 5 মিনিটস। তাহলে থ্রোপুট টাইম এবং ভ্যালুয়ারেড টাইম, এই থ্রোপুট টাইম এবং ভ্যালুয়েড টাইমের আপনার যদি আপনি রেশিও করেন এটাকে বলা হয় আপনার ইউটিলাইজেশন। এইগুলি আমি আরেকদিন আপনাদের দেখাই দেবো না। যাই হোক, যে আপনার যে কারণে আমরা বলছি রিকোয়ারমেন্ট, ইট কমপ্লিশন ডেট টু বি কনফার্ম, কমপ্লিশন কবে কমপ্লিট করতে পারবেন সেটাও কনফার্ম করবেন। টু দি বায়ার অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, কিপিং অল প্রসেস টাইম, ওই যে থ্রোপুট টাইম ক্যালকুলেট করেই তারপর করতে হবে আপনাকে, কারণ কি থ্রোপুট শুধু যদি ভ্যালুয়ারেড টাইম নিয়ে ক্যালকুলেট করেন তাহলে অন টাইম ইউ ক্যানট সাপ্লাই। সো ইউ হ্যাভ টু calculate the throughput time including your allowances করবেন। এবং এই তারপর কি হবে যে getting buyer requirement, এরপর sample preparation in case of new style sample development will make
development of prototype sample. It is also known as development sample or proto sample. Proto or prototype, এটা মার্কেটিং এর শব্দটাকে বলা হয় prototype sample with available materials of the specified construction requirements as per the techpack. এটা আপনারা সবসময় যেটা করেন সেটাই স্যাম্পল প্রিপারেশন। জি স্যার, সবসময় করে দেন। এটা ফার্স্ট স্টেপ স্যার, ফার্স্ট স্টেপ। ফার্স্ট স্টেজ আপনার ফ্যাক্টরিতে কাজের ফার্স্ট স্টেজ, এখানে এই ইনফর্ম রিকোয়ারমেন্ট পাওয়ার পরে এই কাজটা করবেন। In case of regular style of different color combo, sample department will directly prepare fit sample. যদি আপনার অলরেডি স্টাইল জানাই থাকে কোন স্টাইলে, তাহলে তো আপনি এই যে ফিট স্যাম্পল তৈরি করা শুরু করবেন। ফিট স্যাম্পল মানে কি? এই প্রোটোটাইপ স্যাম্পলের পরে যে ফিটনেস আসে ফিট স্যাম্পল, আর সাইজ সেট স্যাম্পল কোন সাইজে, তারপরে যে একেবারে যে সাইজের এস তৈরি করবেন। তারপর প্রি প্রোডাকশন স্যাম্পল, এটা হলো আপনার বায়ার প্রোডাকশনের আগে যেটা ফাইনালাইজ হয়, অনেক কমেন্টস দিবে, রিভিশনস দিবে, তারপরে যেটা ফাইনাল হবে প্রি প্রোডাকশন। এই এটা স্যাম্পল প্রিপারেশন আপনার শেষ। এরপরে ইভালুয়েটিং কোয়ালিটি প্যারামিটারস। এবার কি প্রোডাক্ট যে র মেটেরিয়ালস, অ্যাকচুয়াল র মেটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি করবেন, র মেটেরিয়ালস তৈরি করার পরে এখন আপনি কোয়ালিটি প্যারামিটার চেক করবেন। চেক করবেন কেন? ওই যে একটু আগে বলছি যে আপনার ডাইস দিল, সেই ডাইসের অবস্থা খারাপ, আপনি ফেব্রিক নিলেন, ফেব্রিক টেস্ট করলেন, কেমিক্যাল টেস্ট করলেন, কেমিক্যাল টেস্টে সব ধরা খেয়ে গেলেন, আর শেষে গিয়ে যদি এটা ধরা খান তাহলে কি হবে? সব প্রোডাকশন ক্যান্সেল, অর্ডার মানে হিউজ লস হবে। কাজেই ইজ বেটার টু ইভালুয়েট কোয়ালিটি প্যারামিটার। Merchandisers submit fabric, trims and garment sample for some physical and chemical performance test to the internal কি আপনাদের সবার কোম্পানিরই কিন্তু একটা কি আছে, ল্যাব আছে, টেস্টিং ল্যাব আছে। তারপরও কি অনেক বায়ার বলে যে এবার কি অলসো কাম টু দি থার্ড পার্টি টেস্টিং, যে আপনার কাজ করতে হবে ইন্টারটেক দিয়ে, ইন্টারটেক ছাড়া আমরা প্রোডাক্ট নিব না। সো ইট ইজ অলসো এ ম্যাটার অফ নেগোসিয়েশন। আপনি যখন নেগোসিয়েশন করবেন তখন কিন্তু এই থার্ড পার্টি অ্যাড করে, তখন কিন্তু টেস্ট কিন্তু ইন্টারনালিও করতে হবে, সেটা খরচ তো আছেই, প্লাস থার্ড পার্টি খরচ আছে, সেটাও কিন্তু আপনাকে আদায় করে নিতে হবে। প্রোডাক্ট প্রাইসের সাথে নেগোশিয়েট করার সময় এই এটা অ্যাড করতে হবে, এবং এটাকে বলা হয় কি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এটাকে কি বলে? ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। কারণ কি এই প্রোডাক্টের সাথে তো দেখা যাবে না টেস্টিং করলো কি টেস্টিং করলো। কাজে দিস ইজ ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড as nominated by the buyer for specified test parameters. যে সব টেস্ট করতে বলবে, অ্যাজো টেস্ট হোক, পাসপিরেশন টেস্ট হোক, কালার ফাস্টনেস হোক, বিভিন্ন ধরনের টেস্ট আছে। এখন আপনারা আমার থেকেও ভালো জানেন, কারণ আপনারা আসলে ওইখানে কাজ করেন, আর আমি তো শুধু থিওরি শিখাই। If the results meet standards specified by the buyer, then it can be sent to the buyer. যদি সবকিছু এই টেস্ট প্যারামিটার যদি ম্যাচ করে তাহলে বায়ার কাছে পাঠান টেস্ট রিপোর্ট সহ। স্যাম্পল প্যাকিং এন্ড ডিসপ্যাচ। এই যে আপনার আমাকে অনেক সময় ছাত্ররা ড্রেস পাঠায়, আপনার ড্রেস পাঠায়, এগুলো ঘুষ না আবার, কারণ কি এর বিনিময়ে কিছুই নেয় না, আর আমিও তাদেরকে এমন না যে পাস করাই দেই, সুযোগ নেই, দেয় আবার না নিলে অনেক সময় যে আপনার এই যে সব, কারণ কি আপনি একটা স্যাম্পল তো মিনিমাম তো অ্যামাউন্ট করেন, আর সব তো আর পাঠান না, কিছু থেকে যায় যেগুলি আপনার মানে নিজেরা পরে অনেক সময় গিফট করে। যাই হোক, আমরাও নেই, কারণ কি এগুলো কোয়ালিটি চেক করা তো, প্রোডাক্ট ভালো থাকে। দিস স্যাম্পল মানে ভালো স্যার, এগুলো স্যার স্যাম্পল মানে হ্যাঁ। The sample is properly packed for its safe arrival at the destination, buyer liaison office or foreign buyer office, যেখানেই পাঠান। বাংলাদেশে যদি অফিস থাকে সেখানে পাঠাবেন, আর যদি না থাকে তাহলে তো আপনাকে কুরিয়ার করতে হবে। Proper sample documents should be attached. ওই যে স্যাম্পল ডকুমেন্ট সব, এই টেস্ট রিপোর্ট যত কিছু ডকুমেন্টস আছে, স্কেচ, টেক প্যাকেজ যা ছিল সব সহই পাঠাবেন। কিভাবে তৈরি করছেন, এভরিথিং ইউ উইল ইনক্লুড দেয়ার ইন দা প্যাকেজ। এই প্যাকেজ করে পাঠিয়ে দিবেন। এরপরে কমেন্টস আসা শুরু করবে। এরপরে কি হবে? The comments will start. If sample is approved, then factory will go for bulk production for regular style or next sampling process. যদি আপনার রিভিউ দেয় তাহলে next sampling process যাবেন। If rejected, requires rework according to buyer comments. এবার রিওয়ার্ক করে কমেন্টস করবেন যে আপনার, তাহলে যদি আমরা এভাবে দেখি যে প্রথমে কি
গেটিং বায়ার কোয়েরি, তারপর স্যাম্পল প্রিপারেশন, তারপরে ইভালুয়েটিং রেজাল্টস, তারপর হচ্ছে প্যাকিং এন্ড ডিসপ্যাচ, এন্ড দেন বায়ার feedback. And if the feedback is positive, you will go for bulk production, and if the feedback is not positive, negative, then you have to rectify the এখন ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্যাম্পল যেগুলি এগুলি আপনারা জানেন। তারপর অল্পের মধ্যে শেষ করে দিয়ে আপনার বেশিক্ষণ আর লেকচার দিব না, কারণ প্রায় 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। আর নাম্বার 2 হলো আপনার ল্যাপটপের চার্জার আপনার আরেক রুমে আরেক ঘরে। যাই হোক, ডিফারেন্ট টাইপস স্যার আপনি তো জানেন স্যার, আমাদের থেকে ভালো জানেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ আপনারা আমাদের তো অনেক ভালো জানেন স্যার, কারণ এখানে পুরো একদম আপনার চর্চা বেশি হয়। এবার আসেন যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্যাম্পলস কি হয়। প্রোটোটাইপ স্যাম্পল অলরেডি আমরা কিন্তু বলছি যে আপনি যে টেকপ্যাক থেকে যে যেটা তৈরি করবেন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্রোটোটাইপ or development samples. These Prototype are development. proto sample, sir. developed